दरबार साहब इत्थे आउण तो पहला नमस्कार करनी सी, मतलब उत्थे 5000 बंदा लाइन दे विच खड़ा सी, 5000 एट ए टाइम लाइन दे विच खड़ा सी, जिहड़ा सानू बाहरों नमस्कार करनी पई। वो सिख इत्थे भी आउणा चाहुंदे। पहली शर्त ये है, लोग अपने व्हीकल भी लै आउणगे, सारा कुछ लै आउणगे, डॉलर्स भी जिहड़े $20 किन्नी क गल है जी, वो दे देणगे। पर वीज़ा जिहड़ी पासपोर्ट की शर्त है ना, वो हरेक बंदे कोल अवेलेबल नहीं। जे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की किरपा नाल आ लांघा खुलिया तां इहनूं इहदी कंटीन्यूटी बनी रहे। इहदी कंटीन्यूटी क्यों बनी रहूगी? जे संगत की तादाद बनी रहूगी, संगत की तादाद बनी रहूगी तो मैं ये निजी तौर पर सोचदा, इमीग्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, रेंजर्स हो गए, इत्थे जिहड़े प्रबंधक हैगे वो हो गए, लंगर के खर्चे हो गए, मतलब किन्ना सोहना इंतजाम मतलब हैगा, वो मेनटेन तां ही रह सकूगा जे संगत आऊगी। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को सत श्री अकाल। मैं नासिर ढिल्लों, तुसीं जुड़े हो साडे चैनल पंजाबी लहर दे नाल। नवंबर आ गया, बाबा जी नानक सरकार का गुरपुरब है, जन्म का महीना आ गया। सिख संगतां पाकिस्तान हर साल आउंदियां ने, इस वारी भी कोविड तो बाद कि भरपूर जिहड़ा वा गुरपुरब भी होएगा। अज असीं करतारपुर साहब सां, इत्थे भी संगत जिहड़ी आई आ इंडिया तो, उन्हां नाल गलबात जिहड़ी वा जरूर तुहाडे नाल शेयर करांगे। साडे नाल दोस्त ने साडे रमनदीप सिंह पंगचड़ी साहब, इन्हां नाल ते अगे भी मुलाकात एक तुहाडी कराई दी, बड़ी मशहूर मुलाकात रही है। पंगचड़ी साहब अज तो मैनू सारे लोग आंदे भी तुहानू तेरे नाल गल करन वास्ते को फट्टी चाहिए, अज तो मैनू फट्टी चाहिए तुहाडे नाल गल करन लई। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं नवंबर 17 च आया सां ते जे मैं ये बड़े माण नाल कह सकदा कि जे सब तो पहला मेरा कोई जाणकार पाकिस्तान दे विच जदों मैं आया सां, मन दे विच बड़ी गल सी कि उत्थे कौन जानण वाला होएगा, ते ढिल्लों साहब मैनू मिले उत्थे ननकाणा साहब दी पावन बारगाह दे विच 2017 नवंबर च। ते उदों तो लैके साडा दोवां भरावां दा जिहड़ा प्यार है वो हुण भरपी हो गया ते ज़्यादा परिवारां दे विच हो गया। मतलब असी हुण कोई, मैं ये समझदा कि इंटरव्यू के लिहाज नाल नहीं, तुहाडे नाल गल्लां बातां असी दोवें भरावां ने हाँ जी, दिल दीयां गल्लां जिहड़ियां वो करनी। पहलों तो जी मुबारकां बहुत बहुत, थैंक यू जी। बाबा जी के जन्मदिन का आ गया महीना, जी 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 उन्दियां बहुत बहुत मुबारकां वधाइयां, भी बल्कि सारिआं सारी संगत नूं दुनिया भर च वसदियां नूं जी जी। गुरपुरब दियां ननकाणा साहब बाबा जी के जन्मदिन दियां मुबारकां। किवें सबब बनिया अज फिर इन्नी देर बाद? मैं जनाब कोई सज्जण सीगे जिन्हां ने कहा कि आपां करतारपुर करता वसै संतन कै पास, करतारपुर साहब की पावन बारगाह दे विच श्री गुरु नानक देव निरंकार सच्चे पातशाह जे जिहड़े गुरपुरब दीयां सैलीब्रेशन चल रहीआं, उहदा करके कई वारी ये हुंदा है कि वीज़ा दी कोई जिहड़ी आउंदी है मुश्किल आ जाती कई बारी, या फिर प्रोग्राम ही स्पॉट ते बनदा है कि भी आपां भी जाके आईए सैलीब्रेशनस दे विच। वो फिर उधर आउण दी बजाए जो मौके ते प्रोग्राम बनता तो फिर कॉरीडोर ते जिहड़ा हैगा ईजी है जरा, हाँ ईजी है जरा, तो उहदा करके फिर असी जिहड़ा श्री गुरु नानक देव निरंकार सच्चे पातशाह दे पावन गुरपुरब दीयां सैलीब्रेशनस दे विच असी हाज़री लाउण वास्ते आए। वाह जी वाह, माशाअल्लाह। वेलकम पहलों तो तुहानू भी ते सारी संगत जिहड़ी उन्हें हमेशा ही वेलकम करीदा ते करदे रवांगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ा वड्डी एक अपॉर्चुनिटी आ कॉरीडोर की शक्ल दे विच जिहड़ी मुहैया कीती है। इन्ना वड्डा कंपलैक्स बनाया, असी अरदासां करदे रहे इन्ने वरे भी सानू खुले दर्शन दीदार जिहड़े होण नसीब होण असी करिए। ये बनाया गया, इत्थे हुण 100-150 की तादाद तो क्यों संगत नहीं वधदी? उहदे पिछे मुहरकात वजूहात की ने? आया कि पासपोर्ट आड़े आउंदा भी पासपोर्ट जिहड़ा वा ओहदी शर्त आ, या इधरों कोई प्रॉब्लम आउंदियां ने, उत्ते आपां गलबात जरूर करिए। देखो मैं समझदा जिहड़ा कि जिहड़ा इत्थों वास्ते गल है वो तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। असीं हुण किसी कोले गए नहीं गे, अपने जिहड़े मोबाइल सैट आ उन्हां दे विच ऑनलाइन अप्लाई कीता हैगा ते इत्थे जदों मर्जी आ सकदे आ। मैनूं लगदा है कि जिहड़ा उन्हां नूं वो नैगेटिविटी फैलाउंदे है कि जी सानूं वीज़ास दी प्रॉब्लम हैगी आ, सानूं जिहड़े दूजे हैगे आ मामले उन्हां दे विच ऐ नहीं कहना चाहिदा कि वीज़ा नहीं मिलते। इत्थे हुण मेरे ख्याल नाल तुहानूं शायद ज़्यादा पता होएगा, 5000 की कैपेसिटी है। 5000 दी, मैं वो मेरा क्वेश्चन वही है तुहाडे नाल भी 5000 की कैपेसिटी आया कि 100-150 बंदे तो संगत क्यों नहीं वधदी? देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मतलब प्रचार की गल है, एक प्रचार है जिहड़ा ਉਹ पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जे संगत उत्थों आउंदी है पूरे पंजाब भर तो ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ,
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਜਥੇ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ, ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਵਧੇਗੀ ਸੰਗਤ ਦੀ? ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੇਗੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿਹਾਤ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 5000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਕ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ MOU ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੌਪ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ, ਸੇਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਉਧਰਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਰੇਂਜਰਸ ਸਾਡੇ ETPB ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਮੀਨ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹ ਵੱਡੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 150 ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 2000 ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖਰਚੇ, ਉਹ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੋ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ? ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਂਜਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕੂਗਾ ਜੇ ਸੰਗਤ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀ ਨੇ? ਹੁਣ SGPC ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਆ ਫਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਵੀ 100 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ NRI ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਭਰਾਂਗੇ, ਬੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਲੇ ਜੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਵੀ 10-50 ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਕੂਲਸ, ਕਾਲਜਿਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਤਾ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲਤਾ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ ਇਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਦਿਹਾਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੂਗੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ 5000 ਬੰਦਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, 5000 ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਡਾਲਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ $20 ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਆਈਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਐਵਰੀਡੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 5000 ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਰਟਨ ਆਫ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁਕਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਅਮਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ SGPC ਉੱਧਰ ਦੀ ਆ, PSGPC ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆ, ETP ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।